Good morning, students. Welcome back to the computer science class. Last class, how to access SQLite RDBMS from Python programming. In this, we have to import SQLite 3 model, which is the predefined model in the Python programming itself. After importing SQLite 3 model by using connect method of that model, we can connect the SQLite database. That means open it or create and open it. Then by using cursor object, we can traverse through the database. By using connection object, we have to create cursor object. Through the cursor object, we can traverse the database, entire database. Okay. These are the things we already completed in the last class. இதை நீங்க தேவைப்பட்டா நீங்க பழைய வீடியோஸை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க. In this நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, how to traverse the database by using the cursor object. We can use SQL commands. Some SQL commands. Create table SQL command we can execute in cursor object. Then insert into. Used to insert one or more tuples within the table. Okay. So one by one we can execute by insert into command. One by one we have to do. Otherwise, if we use loop by using format function, we can create the placeholders, and each loop we can assign the values to the placeholders, then insert the command by using cursor.execute command. அதாவது format stringல இருக்கக்கூடிய formatங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி placeholders கிரியேட் பண்ணோம். இது நம்ம stringங்கிற லெசன்ல படிச்சிருக்கோம். இந்த placeholdersக்கான வேல்யூஸ் ஒவ்வொரு டப்பிளுடைய வேல்யூஸும் அசைன் ஆட்டோமேட்டிக்கா லூப்ல அசைன் ஆகிற மாதிரி நாம லூப் கிரியேட் பண்ணி தென் அந்த கமாண்ட் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், cursor.execute வழியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி we can insert multiple rows which is already as a data of list of tuples in a list, as a data of items, list of tuples in a list. already ஒரு லிஸ்டோ டிக்ஷனரியிலயோ இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அப்படியே நாம என்ன பண்ணலாம், எல்லா ரோஸையும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்சர்ட் பண்ண சொல்லலாம். So we can insert the single row or multiple rows by using insert into SQL statement that is executed by the cursor object. So create table command and insert into commands we already completed. Next நாம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, select command பத்தி நம்ம பார்க்கணும். So SQL query using Python. So the time has to come now. Finally query our student table. Fetching the data from record is as simple as inserting them. The execute method uses the SQL command to get all the data from the table. So இங்க என்ன மெத்தட் நாம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, execute method. கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா execute method. So கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் execute method யூஸ் பண்ணி நாம என்ன பண்ணோம், ஏற்கனவே create table command then insert into SQL commands பார்த்தோம். So all the SQL commands can be executed by using the cursor objects execute method. cursor objects உடைய execute method வழியா தான் எல்லா DML, DQL, DCL, TCL எல்லாமே DDL all the commands can be executed by cursor objects execute method. execute method எங்கிறது cursor objectல இருக்கு. சரி, ஓகே. So இந்த select statementும் ஒரு DQL command தான். இதையும் நம்ம அதே execute method வழியா தான் execute பண்ண முடியும். select query. Select is most commonly used statement in SQL. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க. most commonly used, அதிகப்படியா யூஸ் பண்றது ஒரு டேபிளுக்கு டேட்டா வியூ பண்றது நம்ம வேலையாவே இருக்கும். பெரும்பாலும் அது தேவையான டேட்டா என்ன பண்ணுவோம், subset of records எடுப்போம், tuples எடுப்போம். Select statement in SQL is used to retrieve fetch data from the database table. So இந்த statement select statement என்ன பண்ணுது, retrieve the data. அது required dataவோ அல்லது whole dataவோ. The syntax for using the statement is, அந்த statementக்கான syntax என்ன அப்படின்னா, same as it is MySQL பார்த்த மாதிரி தான், select star from table name.
and all the table data can be fetched in an object from the list of lists. ஸோ எல்லா டேட்டாவும் லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்டா தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபெச் பண்ணும். எல்லா டேட்டாவையும் ஒரு லிஸ்டா எடுத்துட்டு வரும். தட் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு டப்புளும் ஒரு ஐட்டம் லிஸ்டுக்குள்ள வர ஒரு ஐட்டமா ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, ஓகே, எந்த கமெண்டா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது கிரியேட் டேபிளா இருக்கட்டும், இன்செர்ட் இன்டூவா இருக்கட்டும், கிரியேட் டேபிள், டேபிள் நேம், லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ், தென் இட்ஸ் டேட்டா டைப் டிசைன் பண்ணும். அதே மாதிரி இன்செர்ட் இன்டூ டேபிள் நேம், லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ், வேல்யூஸ் சொல்லி லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ணணும். தென் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லா டேட்டாவையும் ஃபெச் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் நம்ம தேவையான டேட்டாவை மட்டும் ஃபெச் பண்றது அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இப்போ ஹோல் டேட்டாவை எப்படி ஃபெச் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஹோல் டப்பிள்ஸ் அல்லது ரிக்வயர்டு டப்பிள்ஸ் மட்டும் எப்படி ஃபெச் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஸோ நேற்று கிளாஸ்னுடைய கண்டினியூஷன். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டி டிரைவ்ல எஸ்கியூஎல்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள academy.db அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்குள்ள எஸ்கியூ அப்படின்னு ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன். இதுல கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் academy.db அதே டேட்டா பேஸ. தென் கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். தென் இந்த கர்சர் ஆப்ஜெக்டினுடைய எக்ஸிக்யூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த எஸ்கியூஎல் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். ஏற்கனவே கிரியேட் டேபிள், இன்செர்ட் இன்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாதிரியே. சரி, ஓகே, இந்த டேட்டா பேஸ்ல அது என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்கியூஎல் லைட்ல நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணல. கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போய் SQLite 3 SQLite உள்ள இன்செர்ட் ஆயிடுச்சு. SQLite இன்செர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், இப்போ டேட்டா பேசஸ் நீங்க ஷோ பண்ணீங்கன்னா DATABASE டேட்டா பேஸ் மெயின் எம்டியா தான் இருக்கும். தென் டாட் ஷோ கொடுத்து நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாட் ஆர் த டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி செட். ஸோ ஃபைல் நேம்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க மெமரின்னு இருக்கு. ஸோ டேட்டா பேஸ் என்ன செட் ஆகல. ஸோ நாங்க என்ன பண்றோம், டாட் ஓபன் :// you have to use SQL / for the file path you have to use :/. Then academy.db. now நீங்க ஷோ கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஃபைல்ல ஓபன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா db. அதே மாதிரி நீங்க டேட்டா பேஸ் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மெயின்ல என்ன டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்குள்ள என்ன டேபிள்ஸ் இருக்கு, .tables. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற டேபிள்ல என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்கலாமா, தாராளமா பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா செலக்ட். இங்க டாட் ஆபரேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணல. ஏன் டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணல, எஸ்கியூஎல் கமாண்ட்ஸ்க்கு டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டார் ஃப்ரம் என்ன சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் ஸ்டூடெண்ட் செமிகோலன் என்டர். ஸோ நீ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ண லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்த அதே விஷயம் ப்ரீவியஸ் பார்ட். அந்த டேட்டா 7 ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கு. ஸோ இந்த 7 ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த டேபிளுடைய டேட்டாவை அப்படியே அப்டேட் பண்றதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தட் இஸ் பை யூசிங் செலக்ட் கமாண்ட். ஸோ இந்த செலக்ட் கமாண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ அங்கேயும் அகாடமி இங்க ஒரு பைத்தான் ஃபைல் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. ஹியர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் கன்வெர்ட். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா the Python source program and the database software within the same file. Otherwise you have to give the full path. எங்க கொடுக்கணும், இந்த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது கொடுக்கணும். இங்க அந்த D கோலன் அல்லது எந்த டிரைவ்ல எந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கு அப்படிங்கறத :/ கொடுத்து நீங்க கொடுக்கணும். இல்லைன்னா கனெக்ட் ஆகாது. அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டும் ஒரே ஃபோல்டர்ல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கிரியேட் பண்ண சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் டேட்டா பேஸ் ரெண்டும் ஒரே லொகேஷன்ல இருந்தா நோ இஷ்யூ. அதை நீங்க கிரியேட் பண்ண சொல்லும் போதே அதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும். பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கோ அதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும். அதர்வைஸ் யூ கேன் கனெக்ட் பை யூசிங் ஃபுல் பாத் இஃப் த டேட்டா பேஸ் இன் டிஃபரெண்ட் லொகேஷன். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம டைரக்டா அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. If you wish to change the path of the file, to change the path while opening the file. இந்த பாயிண்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டிஃபரெண்ட் லொகேஷன். சரி, இங்க fetch all கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா fetch all மெத்தட்.
select command, then fetch all method. ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்டைன் பண்ண முடியும். சரி, எப்படி அப்டைன் பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம இங்க cursor டாட் எக்ஸிக்யூட், cursor ஆப்ஜெக்ட் cur டாட் execute, 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 then cursor டாட் execute என்ன கொடுக்கணும்? select star from student, database la connect ஆயிடுச்சு student. then இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த டேட்டாவை அப்படியே டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம். so data is equal to நம்ம என்ன சொல்லணும்? data is equal to cursor objects dot fetch all, cursor object dot fetch all. so இதை அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணி பார்க்கலாம்? print பண்ணி பார்க்கலாம். print data. so இதை நான் சேவ் பண்றேன், ரன் பண்றேன். so this command fetch all the data into cursor object. then அந்த cursor objectல fetch allங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் ரீட் பண்றேன். அப்போ எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே அப்டைன் ஆகும் as a list of lists. அது இந்த டேட்டாங்கிற லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா லிஸ்ட் அப்டைன் பண்ண டேட்டாவை இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல அசைன் பண்ணும்போது அது லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்டா மாறிடும். தென் அதை அப்படியே டிஸ்ப்ளே பண்றேன். ரன் மாடல். so the entire list will be displayed as list of list. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, இப்போ நாம என்ன பண்ணி பார்க்கலாம்? சரி, ஓகே, எல்லாமே ஒரே லிஸ்டா டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. எனக்கு 1 by 1 வேணும். அப்ப நீங்க லூப் ஓபன் பண்ணீங்க. அப்ப எப்படி செய்யலாம்? ஃபார் row in data colon print row. இப்ப டேட்டா டிஸ்பிளேட் 1 by 1. நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ 1 by 1 பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ லூப் வழியா நாம 1 by 1 பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ fetch all, cursor object nuடைய fetch all, cursor object nuடைய execute methods obtain all tuples. From that fetch all method we can obtain all tuples as list of lists and assign to the list object. each tuple as an item, each tuple as an item of the list. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டப்பிளும் ஒவ்வொரு ஐட்டம். இப்போ இது ஒரு ஐட்டம், லிஸ்டுக்குள்ள வர ஒரு ஐட்டம், ஒரு டப்பிளா தான் இருக்கு. அடுத்த ஐட்டம் டப்பிள். ஸோ எல்லா ஈச் டப்பிள் ஆஸ் அ டப்பிள் ஐட்டம் ஆஃப் த லிஸ்டா தான் இந்த டேட்டா அப்படிங்கிற லிஸ்டுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகுது. தென் அடுத்து நாம பார்க்க வேண்டியது அடுத்த மெத்தட், fetch all மெத்தட் பார்த்துட்டோம். அதை அட் அ டைம்ல டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஜஸ்ட் பிரிண்ட்ங்கிறதுல நம்ம அந்த லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா எல்லாமே ஒரே லிஸ்டா டிஸ்பிளே ஆகுது. ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி 1 by 1 டிஸ்பிளே பண்ணலாம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் fetch all 1 by 1 நம்ம கூட டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே இதுலயும் டிஸ்பிளே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் fetch all மெத்தட் மாதிரி என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு? fetch one, தென் fetch many அப்படின்னு 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது? fetch all rows. fetch one அப்படின்னா only one row. அதே மாதிரி next number of rows, இது fetch many. ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ fetch one அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். fetch one யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? என்ன ஆகும்? fetch one ஆளுக்கு பதிலா one fetch one. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? fetch one print data. What will happen? So it will obtain only one tuple as a tuple. So from the entire table data, it will fetch only one tuple, only one record from the beginning. Suppose if you want to read or access the next tuple, means once again for the second time you have to use the fetch one. For first one, fetch one reads the first tuple. Again if you use the same method, means it will read the second tuple. So far given, the method returns the next row of the query result or set.
or none in the case there is no row left. None. அதுக்கப்புறம் ரோவே இல்லாம இருக்கும் அல்லது நன்கிற வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா நன்கிற வேல்யூ எப்ப ரிட்டர்ன் ஆகும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டேபிள் ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ நன் ரிட்டர்ன் ஆகிற வரைக்கும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ரோவுக்கு போகும். ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்றேன். எஸ், ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் ஆஃப் h1 reads the first one. So from the beginning it will read for the first call of the h1. For the next call of h1 it will read the next one. Then suppose if you read the fetch1 twice கொடுத்துட்டு fetch1 இப்ப fetch1 twice கொடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா run model இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபோர்த் வந்துருக்கு, தேர்ட் வரல. ஏன்? இங்க 2 டைம் fetch1 ரீட் பண்ணிட்டேன். So it advanced the cursor to the next one, then next one. Then it will be printed. So first one will be printed, second one print பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இங்க 2 times fetch1 கால் பண்ணேன். அப்ப third one ரீட் பண்ணிட்டு fourth one ரீட் பண்ணிட்டோம். இந்த இடையில நான் print கொடுக்கல, அதனால third one skip ஆயிடுச்சு. So fetch1 one by one from the beginning it will read the next tuple. It will read the next tuple where the cursor is there. So cursor object cursor எங்க இருக்கோ அதுக்கு அடுத்த ரெக்கார்டை ரீட் பண்ணுது. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா பை டிஃபால்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இது எங்க இருந்தா ரீட் பண்ணுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ரீட் பண்ணுது. சரி, ஓகே. இப்போ இதே மாதிரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபெச் மெனி மெத்தட் என்ன பண்ணுது, வாட் இட் வில் டிஸ்பிளே fetch many. இப்போ print here you have to pass the number of records. Here you have to pass the number of the records to be read, number of tuples to be read from the beginning. This also reads from the beginning. So first 3 சொல்றேன், run பண்றேன். இப்போ first 3 மட்டும் ரீட் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் first 5 அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா first 5 மட்டும் ரீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, தென் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபெச் மெனில இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் 3 சொல்லி நம்ம அகைன் ரீட் பண்ண முடியும், தாராளமா ரீட் பண்ணலாம். அப்போ நெக்ஸ்ட் 3 ரீட் பண்ணுமா? எஸ். ஸோ கர்சர் வேர் இஸ் பிளேஸ்டு, ஆஃப்டர் தட் ஆல் த டப்பிள்ஸ் வில் பி ரீட். So for the first time fetch many 3 records read அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். So cursor reads 3 records and reads 3 records and cursor is placed at the end of the third record. Again fetch many is called means then from the 4th record to 6th record 4, 5, 2. So after the reading next 3 records it will place the cursor to the end of the 6th record. So இப்போ நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ run model. Okay, then first 3 then next 3 will be displayed. So இப்போ fetch many, இப்போ இதுக்கு அப்புறம் fetch many யூஸ் பண்ணலாம், தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். fetch 1 யூஸ் பண்ணலாமா? யூஸ் பண்ணலாம். fetch 1 one fetch 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்க டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். அப்ப என்ன ஆகும், 7th record will be displayed. So 7th record will be displayed. So once again 7th record க்கு அப்புறம் ரெக்கார்டே இல்ல, அப்ப என்ன சார் டிஸ்பிளே ஆகும்? நான் டிஸ்பிளே பண்ண சொன்னா அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்காங்க, none. Run model. So after the end of the table, after last record of the table, the cursor returns none. So fetch1 என்ன பண்ணுது அப்படின்னா reads the data from the beginning from the first tuple. It will advance the cursor to the end of the tuple. So next tuple, it reads the next tuple from where the cursor is placed. Cursor place ஆன இடத்துல இருந்து next tuple read பண்ணுது. இது next number of tuples read பண்ணுது. எவ்வளவு number of tuples you have to specify within the method as an argument. So அதான் இங்க சொல்லிருப்பாங்க, fetch1 1 by 1 read பண்ணுது. Then fetch1 யூஸ் பண்ணி நம்ம while loopல எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம். அந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நான் உங்களுக்கு வேணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன்.
So, இப்போ இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா data is equal to cursor.fetch1. for loopல apply நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா for loopல நீங்க எல்லாத்தையும் டிஸ்ப்ளே பண்றதை பார்த்துட்டீங்க. ரொம்ப சிம்பிள். So, இது print data. print data அப்படின்னா என்ன ஆகுது? It will display only one tuple. சரி, ஓகே. இதே while loopல யூஸ் பண்ணி நாம டிஸ்ப்ளே பண்ணலாமா? தாராளமா டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம். எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம்? while the data is equal to data is not, நம்ம இங்க அப்ளை ஒரு வேல்யூ வந்து இல்லையா, நன்கிற வேல்யூவா இல்லாம இருந்தால் நீ தொடர்ந்து இந்த லூப்பை ப்ராசஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிடலாம். then print data. then again நீ கர்சரை வந்து அடுத்த ரெக்கார்ட் ரீட் பண்ண சொல்றதுக்கு லூப்ல இங்க நாம கொடுத்துடலாம். so save this, execute this. so all the records will be, when it none comes, என்ன ஆகுது? லூப்பை விட்டு வெளியில வந்துடுது. நீ லூப்பை விட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ அதை டிஸ்பிளே பண்ண சொன்னீங்கன்னா பிரிண்ட் டேட்டா அங்க என்ன டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும்? நன்கிறது கடைசியா வரும். நீ தேவைப்பட டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஏன் வெளியில வந்துருச்சு? டேட்டா நன்னு வந்ததுனாலதான் வெளியில வந்துருச்சு. அப்படின்னா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நன்கிற வேல்யூ அங்க டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும். இது செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக. சப்போஸ் ஒன் மோர் திங், இங்க புக்ல அடுத்த ஒரு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஃபெச் மெனி டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் ஒரே ரோஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் அவர் ப்ரோக்ராம் just I edit that one. Instead of fetch1, fetch all, display the entire data. இப்போ என்ன பண்ணுது? எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணு, as ஐட்டமா டிஸ்பிளே பண்ணு. all the tuples as displayed, list items and a single list it will display. If you want to display the records one by one, அப்படின்னு என்ன யூஸ் பண்ண? for or in data colon அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண இல்லையா? இதே விஷயத்த நாம இங்க இந்த லூப் யூஸ் பண்ணாமையும் டிஸ்பிளே பண்ணலாம். அதை எப்படி டிஸ்பிளே பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So இதுக்கு நீங்க you have to unpack the tuples by using the method. எப்படி செய்யலாம்? so star data comma separator is equal to single quotation backslash n single quotation அப்படின்னு நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So, இப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா this star unpacks the list of items. So, each item will be unpacked. That means each tuple has a individual value separated by backslash n. So, without for loop, it will display one by one. The same thing. Suppose if you omit the star and separator, what will display? As a single list, it will display the 7 records, all the 7 records. So star separator is equal to separator is equal to within single quotation comma. What will happen? So list of items, all tuples are separated by comma. So which separator I give, it will display. For backslash n, it's an escape sequence backslash n, it will generate a new line. That is given, star. So star is used to unpacking the tuple and is separated by the given separator. Backslash n means each item is separated by next line. Each separator is specified character or otherwise specified character that is given backslash n or backslash r respectively. So for loop use பண்ணி செய்யலாம்,
ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணாதையும் அன்பேக்கிங் பண்ணி ஒவ்வொரு டப்லையும் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். வைல் லூப்பையும் யூஸ் பண்ணலாம். fetch all fetch many. ஸோ ஹியர் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா fetch one fetch all fetch many 3 மெத்தட் இருக்கு. ஸோ கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ல செலக்ட் கமாண்டை முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு எக்ஸிக்யூட் த செலக்ட் கமாண்ட். நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது எந்த ரிசல்ட்டுமே வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ONE1 அப்படின்னு சொல்றேன். இங்க டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்றோம். Alt F F5. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் வந்துச்சு. சப்போஸ் நீங்க கர்சர் ஆப்ஜெக்டே ரீட் பண்ணாம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே எடுத்துறேன். ஃபைல் சேவ். இப்போ ரன் மாடல் எம்டி. ஏன்னா நமக்கு செலக்ட் கமாண்ட் என்ன பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ல எக்ஸிக்யூட் மெத்தட்ல the select command, SQL command must be executed. After that, fetch one, fetch all, or fetch many we can use to obtain the tuples from the database table. We can traverse through database table. So fetch all reads entire tuples of the database table. Fetch one reads the next tuple of the database table from where the cursor is placed. By default, cursor is placed from first row. Here also fetch many reads the specified number of tuples from the beginning. After that, it places the cursor to the end of the last record which is read. So fetch all எல்லா டப்ளையும் ரீட் பண்ணுது. fetch one by one ரீட் பண்ணுது. டிஃபால்ட்டா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தான் ரீட் பண்ணும். fetch many அதுவும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தான் ரீட் பண்ணும். ஆனா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரீட் பண்ண சொல்லுமோ அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரீட் பண்ணும். fetch ஒன்னும் fetch many என்ன பண்ணும்னா ரீட் பண்ணி முடிச்ச உடனே கர்சரை எந்த ரெக்கார்ட் ரீட் பண்ணி முடிச்சதோ அந்த ரெக்கார்டோட எண்ட்ல கொண்டே பிளேஸ் பண்ணிடும். ஏன்னா அடுத்த டைம் fetch one கால் பண்ணும்போது அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அடுத்த ரெக்கார்டு ரீட் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த இதுல கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சேம் செலக்ட் கமாண்ட்ல கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா 3 மெத்தட்ஸ் பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன மெத்தட்ஸ்? fetch one, fetch all, then fetch many அப்படிங்கறத கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் வழியா எக்ஸிக்யூட் பண்ற 3 கமாண்ட். அந்த 3னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ல எக்ஸிக்யூட் மெத்தட், SQL கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம், எஸ்பெஷலி செலக்ட் கமாண்ட். ஸோ எக்ஸிக்யூட் மெத்தட்ல 3 கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். கிரியேட் டேபிள், இன்சர்ட் இன்டு, தென் ஃபைனலா என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை நீங்க SQL நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த ரிசல்ட்டை SQL ரிசல்ட் கூட நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் இதே தான் வந்திருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ 3 மெத்தட்ஸ் நீங்க பார்த்துங்க. செலக்ட் கமாண்ட், ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் செலக்ட் கமாண்ட், தென் ரைட் த சின்டாக்ஸ் ஆஃப் த செலக்ட் கமாண்ட், ரைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதனுடைய செலக்ட் கமாண்ட் என்ன செய்யுது, தென் fetch one, fetch many, fetch all. ஒவ்வொரு மெத்தடையும் தனித்தனியா 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. அதர்வைஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தெம், எனி 2 மெத்தட்ஸ் 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. அது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஈச் ஒன், அது 3 மார்க்ல கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we will meet tomorrow how the classes are used in same select command அப்படிங்கிற அடுத்த கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது. அடுத்த கிளாஸ் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. Be safe, stay healthy. Have a nice day. Bye.